मैनू जी बहुत शॉर्ट नोटिस ते कॉन्फ्रेंस भी तुहानू सद्दा दिता है ते थैंक यू सो मच। तुसीं सारे भरा सारे मित्र इत्थे आए हो। कल साडी फिल्म मूसा जट रिलीज़ होनी सी जी 1 अक्तूबर नू ते सेंसर ने उते कुछ वो लाइया ने थानू फोन ते फोन आ रहे जी भी की हो गया तो दैट्स वाई ये कॉन्फ्रेंस रख ली भी क्लैरीफाई कर दी है सारिਆਂ ਨੂੰ कि सेंसर ने फिलहाल की घड़ी सानू सेंसर सर्टिफिकेट देने नू ना करती। सेंसर का सर्टिफिकेट मूसा जट नू सेंसर बोर्ड ने नहीं दिता। उन्होंने 4-5 जो उत्ते क्वेश्चनस रेज किए ने उन्होंने कहा कि इदां दा कट बना के लेके आओ या इदां दा करो जो असीं कोशिश कर रहे हैं पर फॉर द टाइमिंग सानू ऐ लग रहा है कि 1 तरीक नू मूसा जट नहीं है। मैं थोड़ा तारुफ करा देना ਜਿਹੜੇ मंच ਤੇ बैठे ने दीपक गुप्ता जी ने जो प्रोड्यूसर ने इस फिल्म के फ्राइडे राशिना की फिल्म है रूपाली गुप्ता भी प्रोड्यूसर ने इन्होंने बड़ा मीनिंगफुल सिनेमा दिता पंजाब में। जो थोड़ा याद हो 15 लाख कदों आऊगा ऊड़ा ऐड़ा तो हुई रीसेंटली इन्होंने एजुकेशन के एक अंदोलन से किसानी अंदोलन से एक छोटी फिल्म बनाई सी की नाम सी जी जंग जितांगे जरूर जिन्होंने सारे ने बहुत भरमा भंगारा दिता है ना स्मॉल फिल्म बट वो उत्ते सी है ना। ये भाना सिद्धू ने सारे मतलब तारुफ के वो नहीं मोहताज नहीं गए। इस फिल्म च एक बहुत अहम किरदार भी निभा रहे हैं तो ये रिप्रजेंट कर रहे हैं फिल्म भाजी दलशेर सिंह जी ट्रू मेकर्स जेडे फिल्म के निर्देशक ने है ना। ट्रू मेकर्स सारे जानते हैं तो ये भाजी मैं लगता दलशेर सिंह सारे भाजी कौन नहीं जानता है ना। मैं ब्रीफ करता थानू जो थानू लगता तुसीं कुछ पूछना चाਹੁੰਦੇ हो पूछ सकते हो। सर की कारण दस्या गया जी क्या की है जी ਇਹਦੇ क्यों बैन क्यों नहीं दे रहे हो सर्टिफिकेट हाले तक वैसे सानू शो कॉज नोटिस इशू करती होती है सेंसर बोर्ड और सरप्राइजिंगली वो सानू इशू नहीं हुआ। ये मूसा जट जो मूवी बनाई है वो किस लिए बनाई इसका मेन मकसद क्या है? ये किसान की लाइफ पे आधारित थी। ठीक है ये कितना दिन बनाने में लगा इसको कितना खर्चा है इसमें? ये कुछ 40-45 दिन का शूट था। बनाने में तो 3 महीने लगते हैं। प्री प्रोडक्शन भी पहले होती है और तो बाद पोस्ट प्रोडक्शन होती है जी शूटिंग होती है ना। ये 6 महीने का प्रोसेस होता है हर फिल्म में। सेंसर बोर्ड ने अभी बैन किया है या फर्दर असली एक वर्ड बिल्कुल यूज नहीं कर रहे बैन नहीं किया है। सेंसर बोर्ड का एक प्रोसेस है। ठीक है सेंसर बोर्ड फिल्म देखता है उन्होंने ऑफिशियल फिल्म देखता है उन्होंने एक जूरी होती है जूरी फिर कुछ क्वेश्चन रेज करती है कि आ चीज़ां सानू ठीक नहीं लग रही हैं असी आपका व्यू पॉइंट दिंदे आ उन्होंने फिर दोबारा कहते हैं कि इदां दा कुछ कर लो इदां दा कुछ कर लो इदां दा करो सारा प्रोसेस चल रहा है। और कब तक उम्मीद है जी रिलीज दी अगली डेट? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ सिर्फ थोड़ी आवाज रहेगी नेशनल मीडिया की आवाज है नहीं। ये किसानों पे बनी है कि इस वजह से इसको रोका किसान ते ऑब्वियसली किसान की फिल्म है ना। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਫਿਲਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ है ना। तो वो लग रहा होना उन्होंने भी अंदोलन देख के फिल्म की है। सिर्फ गल है कि किसानी संघर्ष से फिल्म है किसान जिधर पैदा होता है उधर संघर्ष शुरू हो जाता होता है ना। तो मैं कहा इस अंदोलन नाल वो जुड़ गई है। कोई भी फिल्म किसान से बनूगी वो आपके आप किसान नाल जुड़ जूगी वो चाहे रशिया कोई बनावे वो भी जुड़ जूगी। ट्रू मेकर की कोई फिल्म आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कारण को नहीं 2 ही फिल्में हुई हैं एक शूटर कोई फिल्म की फिल्मोग्राफी ने तो बहुत छोटी है डिस्पोजली आए हैं एक फिल्म नहीं हुई इन्हां दी शूटर पहला वो ऑब्वियस रीजन ने वो भी मैं लगता है ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ नहीं बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट सब कंटेक्स्ट ही दूजा यार ਇਹਦਾ ਹੀ मतलब किसान दे फिल्म सुसाइड्स ਤੇ है ना मानसिक बेस्ड फिल्म है ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ हाँ किसान की भी गल करें सरकार के खिलाफ तो जा ही रही है इस वक्त दिस इज द राइट टाइम नहीं किसान के खिलाफ कोई भी गल आज सिनेमे पोइट्री पेंटिंग किसी भी सर्जनात्मक कोच कही जाओगी वो सरकार को लगूगा कि हाँ खिलाफ है। असी जानबूझ के सरकार के खिलाफ कुछ नहीं
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਆਬਵੀਅਸ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। एक्चुअली बेसिकली जो फिल्म है ना वो एक बच्चा है ਉਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਓਵਰਆਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੱਸਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਆਫੈਂਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਣ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਵੀ ਆਰ ਸਟਿਲ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ appellate authorities have you appealed against the decision or is it ਜੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਅਪਲਾਈਡ। ਸਰ ਐਪਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਲੇਟ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਕੱਟ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਹਲੇ ਕੱਟ ਹਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਂਸ ਵੀ ਗੈਟ ਦੀ ਕੱਟਸ ਫਰਮ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਆਲਰੇਡੀ ਅਬੋਲਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੀ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ बहुत छोटे-मोटे नहीं वो इट इज़ नॉट द राइट टाइम बिकॉज द फिल्म हैज़ नॉट बीन रिलीज येट। तो फिल्म जब तक रिलीज़ नहीं होती बिकॉज वी आर रिलीजिंग इट ओवरसीज़। फिल्म ओवरसीज़ रिलीज़ हो रही है 1 तरीक ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ऑब्वियस है ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਇਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। मीडिया के थ्रू आप सेंसर बोर्ड को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं सेंसर बोर्ड ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕੱਟ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਪਾਸ ਕਰ ਯੂਏ ਲਿਖਤਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਯੂਏ ਲਿਖਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਏ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇਗੇ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡੀਪੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਫੋਨ ਤੇ ਫਿਲਮ ਮੂਵੀ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਵੀ ਸੁਣਨ ਸਾਰੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ 100% ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਵੀ ਫਿਲਮ ਇੱਕਦਮ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲ ਵੀ ਪਈ 1-2 ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਮੂਵੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 100% ਉਹ ਮੂਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਹੈ। उसका पूरा नाम क्या है, उसका नाम रखा क्यों गया उसका नाम मतलब जट की ना कॉन्वर्सेशन ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜੱਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਨੌ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜੱਟ ਫਲਾਣਾ ਜੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੂਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਨ ਆਫ ਸੋਇਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੌਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਜਾਓਗੇ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਓਗੇ, ਬੜਾ ਮਿਸਨੋਮਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਾ ਕਲਚਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮਿਲੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿੰਮ ਹੇਠਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਰੌਂਠੇ ਕਰਦੇ ਖਾ ਕੇ ਘਿਓ ਨਾਲ ਚਿਪੜਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਖਾ ਕੇ ਚਿਪੜਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ 5 ਸਟਾਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਐ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਸਾਬੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਖੇਤ 'ਚ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕਰਾਹਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਐਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੌਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਬਜੈਕਟ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਚੁਟਕਲੇ ਬੇਸਡ ਸਿਨੇਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੌਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਿਲਮ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਪਹਿਲਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ
ਸੀਰੀਅਸ ਸਿਨੇਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸਿਨੇਮਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਫਰਟਰਨਿਟੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਐਡੇ ਔਖੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੋਕੀ ਯਾਰ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਬੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੱਟ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੀਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਸੀ ਨਾ, ਲੋਕ ਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਕੁਛ ਆਵੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵੀ ਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਆਡੀਅנס ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਵੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੀ ਐਸਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ नहीं सेंसर बट मतलब वो वाला इशू का सब पता नहीं लग रहा है नहीं करके सही एप्लीकेशन का लेती है आज क्लियर है आज रेडी देती है कि साडी ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ क्योंकि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ इसलिए फिल्म को रोक तो नहीं दिया गया कि आपने किसानों पे भी पहले मूवी बनाई थी तो वो काफी पॉपुलर रही, काफी लोगों ने देखा, तो उनको ये तो नहीं लगा कि ये किसानी आंदोलन के साथ जुड़ के ऐसा काम कर रहे हैं। नहीं देखिए वो वाली बात तो हमने अभी तक इसलिए नहीं की। अगर आज हमारी फिल्म 1 तारीख को रिलीज हो जाती तो ये फिल्म हमने बनाई है तो किसी को भी नहीं पता, बिकॉज दैट वाज नॉट सेंसर, उसको सेंसर नहीं करवाया था, उसको सिर्फ यूट्यूब पे डाला था। अगर वो चीज़ 1 तारीख को फिल्म रिलीज हो जाती तो आप लोगों को तो पता भी नहीं लगना था कि हमने वो फिल्म बनाई है। नो डाउट कि हमने उसको अपने यूट्यूब चैनल पे डाला था तो बहुत प्यार मिला उस फिल्म को, तो हमने उसको इसलिए नहीं था कि किसी भी स्टेज पे कि हमने बताना है कि हम कोई ऐसी फिल्में और बनाते हैं। सेंसर बोर्ड का उस फिल्म से कोई लेना देना नहीं। सेकेंडली वहाँ पे कंप्लेंट है और उस कंप्लेंट के प्रॉब्लम में ये सारे इश्यूज हो रहे हैं, तो कुछ कलाकार हैं जो नहीं चाहते कि सिद्धू मूसेवाला एज अ स्टार आए। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਬੋਲ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕੋ ਭਾਜੀ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ तो ਜੇ ਮੈਂ ਉਡਾੜਾ ਵਰਗੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਚੰਗ ਚਿੱਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ, तो मैं डर के कोई चीज़ नहीं करता। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ, तो मैं उन्होंने कहा ना की कंप्लेंट लिखी है, कहते चेक करो कि किसानी उत्ते फिल्म आ रही है, तो हो सकता है उन्हें कितनी जोड़ ली होवे, बट असं उन्होंने जब अपना व्यू दसिया उन्होंने कहा कि ये सब 2 रिक्वायरमेंट से असं ठीक है कर लेंगे। फिल्म में भी आपके कॉम्पिटिटर बहुत होते हैं, वीडियो में भी, फिल्म लाइन में भी, तो क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि जो आपके कॉम्पिटिटर हैं वो इस फिल्म को रोकना चाहते हैं? 100% राइट है, बिकॉज सी ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲੋ ਦ ਬੈਲਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਡੇਟ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੇ ਕੇਮ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਓਰੀਜਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਪੰਜ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋਗੇ ਅੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ? 2 ਗਾਣੇ ਜੀਓ ਤੋਂ ਚੱਕਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਝਲਕ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਝਲਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਫਰਸਟ ਡੇ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਿੱਧੂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ
ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਕੋਈ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੁਸਾਈਡਸ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿੰਪੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਓਕੇ ਗਈ। ਭਾਨਾ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸ ਦੇਅਰ ਐਂਡ ਭਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨਾਓ ਵਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਟੇਕ ਔਨ ਵਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਅਪੀਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲਦੀ ਚੱਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਮਾਲਵੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਮੂਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਿੰਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚਿਪੜਾ ਦੀ ਚਟਨੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਦੱਸਣ ਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 1-on-1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ।